জীবন শৃঙ্খলা পাই যাহা দরকার লিখি যাই পুরুষ অন্ধ কেমন অন্ধ করিবে করিছুরে ধন্য শ্যাম মুরারি দেখিবি বলি শ্যাম মুরারি দেখিবি বলি। ভীম বই কোন লিখলে ভজরে শ্রী গুরু পাদ নগরী হেরা অনহেরা কলে ভবে বুড়িব ফেরা ভজরে শ্রী গুরু পাদ নগরী হেরা অনহেরা কলে ভবে বুড়িব ফেরা। আমারিয়া কথা যেତିকি দরকার তেবে এই লম্বা সঙ্গীত। আচ্ছা কথা ହେଲା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇପାରନ୍ତି ଜନ୍ମାନ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ये दुनिया होगी धृतराष्ट्र ମୁଁ ବି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କୋଉ ଭଳି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଇଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସନାତନୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାପରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଖାଲି ବିଚାର କରିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ରାଜଧାନୀର ଶିକ୍ଷାବିତ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଚାର କର ଜଣେ ଜଣେ ଏଠି କୋଉ କୋଉ କହନ୍ତି ଆମର 6 ଜଣ ସତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ 6 ଜଣ ସତ 7 ଜଣ ନୁହଁ ନା ନା ଆମର 6 ଜଣ ଲେଖା ହେଇଛି 6 ସେ 6 ଜଣ କିଏ କାମ क्रोध लोभ मोह हिंसा अहंकार 6टा। अच्छा बाबू तुम भीतर काम शक्ति नहीं मो मुंड छुईले तुम मिछ कह तुम पुओ मुंड छुई कह काम को छाड़िले ये संसार उत्पन्न भगवान प्रकृति पुरुष को सृष्टि करिसेंती प्रकृति पुरुषर माध्यम ये संसार को उत्पन्न करेंगे इति राम जन्म हेइछन्ति कृष्ण जन्म हेइछन्ति समस्त बाप माँ हम भी पढ़े ताहले बड़िया कौटी काम मान भल ताकू कहवा ना से मित्र से केतबे शत्रु हुए जहाँ गीतार कर्म जोगर शेष श्लोक कहले जय शत्रु अभाव काम केतबे शत्रु हुए जितेबाला मनुष्य मनुष्य को बलात्कार करे धर्षण करे पर नारी दे घर के पर पुरुष ने लोभमा कर्म लागे लागे सेतिकी बेले से शत्रु हो काम को शृंखलित कर ताहले तुमे निज भितर से आत्मशक्ति को प्राप्त
ক্রোধ ক্রোধ আচ্ছা ক্রোধটা কার ভিতরে নাই? ক্রোধ যদি ন রহিব ইয়ে সমাজ চালি ପାରିବନି। পুলিସର ଲାଠି ହଉ ପ୍ରଶାସନର ତାଗିଦ ହଉ ସରକାରଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ ହଉ ବା ସୀମାନ୍ତ ସୈନିକ ହଉ ସେ ଯଦି ବସିବ ମାଳା ବସି ଜଟିବ ସୈନିକ ବଳେ କାହା ଉପରେ ଲାଗିବା ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଲାଗିବନି ଏଠି ମାଳା ବସିବ ହରେ କୃତ ସଂସାର ଚାଲିବ। ବାପ ମା ମାନେ ଆଜି ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଟିକେ ଚଳା କରି ହେଇଯାଇଥିବେ ତା ପାଇଁ କଣ ପୁଅ ଝିଅ ଯାଇ ବାପ ମା ଯାଇ ନୁହନ୍ତି? ବାପ ମା ମାନେ ଯଦି ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଟିକେ ଶାସନ କରିବେ ବା ଟିକେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ସିଏ କ୍ରୋଧ ନିତ୍ୟାନ୍ତ କ୍ରୋଧ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ରୋଧ ମିତ୍ର ହେଲା ବେଳେ ସେଇ କ୍ରୋଧଟି ଶତ୍ରୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଏଣୁ ଗଲା ହାଣିକି ଗଲା ହାଣିଲା କଟକରେ ଫୋପାଲା ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ। କେତେ ଚାଲାକିଆ ମାନେ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଠିକା ଧରା ପଡ଼ିଯିବି ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଭଗାଟି ଆସିବି ଆଉ। ଲୋଭ ବଳିଆ କହୁଛି ଲୋଭ ଲୋଭଟିକୁ କେହି ଛାଡ଼ ନା ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ହବ? ପରିବାର ବିପନ୍ନ ହବ। ଆମେ ଇଏ ଚେୟାର ଟିକେ ବସି ଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଚେୟାରଟା ଗୋଟେ ମାନେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ଆମେ ଭାରି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଲୋଭ ପାଇଁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଯା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ତାକୁ ଉନ୍ନତି ବଢ଼। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଲୋଭ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପୁଅ ଝିଅ କେବେ ବାପ ମାଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ସ୍ନେହ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମା କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ରହିବ। ମା ତାକୁ ଗାଲ ଠାକୁରେଇ ବୁଝେଇ ଦେବ ବାପା ତୁ ଭଲ ମଣିଷ। ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ କୋଳରେ ମା କହୁଥିଲେ ବୁଦ୍ଧ ଗୌତମ ତୁମେ ସିଦ୍ଧ ହୁଅ ତୁମେ ବୁଦ୍ଧ ହୁଅ। সেই শান্তির বার্তা শান্তির আহ্বান গৌতম বুদ্ধ রূপে পৃথিবীরে ধরিকি মোহ রহিব। লোভ রহিব কিন্তু পর ধନରେ লোভ কর না। পর নিন্দা করো না। শ্রী শ্রী ঠাকুর নিগমানন্দ কহিলে পর নিন্দা পর চর্চা লাভ এগুলা খুব দরকার। ধন অর্জন কর। ধন অর্জনে ধর্ম করি ধর্মে প্রাপ্ত কর্ম করিব কর্ম কেটি সাত্বিকে মোর কর্ম করিব নানা মতে করিব কর্ম মোরি অর্থে কর্ম কর ক্রোধরে। ইয়ে কোন কথা যে পরিশ্রম করিব অর্থ উপার্জন
ये लोभ रहिब ये मोह निश्चय अहंकार मु भारतीय मु उत्कलीय मु विश्वबंद जगन्नाथ संतान मोर इष्ट होती जगन्नाथ मु गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत व्यापी ओडिशा गोटे साधारण मनुष्य ହେଇପାରେ ମୁଁ କୃଷକ ହେଇପାରେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମହାନ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ ଭାରତ ମାଟିରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ମାଟି ଋଷି ମୁନିର ମାଟି ମୁଁ ସେଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ମୁଁ ଆମେରିକା ଯିବି ଆମେରିକା ଗୁଣଗାନ କରିବି ଆଉ ଭାରତର ଯଦି ଗୁଣଗାନ କିଏ ନ କଲା ताकि को गाने छाड़ दो तुम्हें किए जननी जन्मभूमि सद्गत ये अहंकार ये अहंकार तो स्वाभिमान खराब का करो वो बढ़िया लोक मु गीता कहूँ आउ कई गीता से भल कई कहना मु एकुटिया गीता এইভাবে মন ভিতরে পাণ্ডিত্যর অহংকার প্রতিষ্ঠার অহংকার পদপদবীর অহংকার ত্যাগ ঈর্ষা ପିଲାମାନେ ମୋର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁରବୀମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାଚାର ଦେବେ ଜଣେ ଭଲ ପଢୁଛି फास्ट डिवीजन में से पास करूँ तोर कहीं होने तू ईर्षा कर एटी ईर्षा होती प्रतियोगिता चेष्टा कर सफल हवा ताले तू भल मनीष हो आमे भी भल बाप मां तेणु काम पद लोभ महमद आश्चर्य रहिबो निश्चय रहिब शरीर थिबा पर्यंत रहिब इंद्रिय माने थिबा पर्यंत रहिब सी कोन भर पड़िला जामुकुल हो गछ झड़े जे झाड़ी देगी कोई घर बोली खाइब ताको शरीर देह रही तेणु धृतराष्ट्र कौन थे मोहानंद धृतराष्ट्र महान वर्तमान रात्रि धृतराष्ट्र से आलो जलुची जदि सूर्य था इलेक्ट्रिक जलता धृतराष्ट्र तो अंधार भीतर आलो वेदर निर्गत वाणी तमसमा इलेक्ट्रॉनिक पावर आज समग्र विश्व आलोकित वेद वैदिक जुगर ऋषिमान वाक्य सफल है असत्यमान सत्गमय अच्छा आपण मैंने निजे कहतु आम ये बहीचु असत्य बहीचु ना सत्य बहीचु ना असत ये चेयरटा भी असत जड़ आज जड़ विज्ञान आज जड़ टीवी जड़ फ्रिज जड़ बल जड़ आज सब तो जड़
पेट्रोल जड़ डिजेल जड़ तमें जो बाबू माने बाबू बाबू माने कहना जो बाबा माने कहते प्रणाम जन कहू जड़ एमिटी गोटे जड़ ना कहतु जो जड़ भितर शक्ति ना न्यूट्रन इलेक्ट्रन प्रोटॉन सबुठी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सबुठी तार प्रमाण करे प्रहलाद जेतबेले हिरण्यकश्यप पचारला तो हरि कोठी सबु बेले हरि हरि को तो हरि को देखेलु ये सारे हाथ जोड़ी गला पिताश्री जड़े हरि हरि भगवान सबुआरे हरि हिरण्यकश्यप जड़ विज्ञान अभुत ये भाभी कहला कौन अच्छा ये पत्थर स्तंभ भीतर अच्छी हरि से जानी जड़ ना मूल तेणु शिक्षण भागवत सब मान मूल की विश्वास संस्कृत भाषा मूर्ति पूजा करना मूर्ति का जड़ ताकू भांगी दे जड़ सजई दे मूर्ति ये गोटे कथा गोटे विवाद करुच जदि गोटे मूर्ति आम गढ़ीचु से मूर्ति भांगी भूंगी दबू चोरी कर मूर्ति गुड़ाक नहीं जाऊँगी बणिया बाबू दुकान पुरी जगह हो गला तक पुरी गोटे के सजई गला तब ठीक हो अच्छा ये किंतु हिरण्यकश्यप सारा मन ना सी आपन देखु काठ पाषाण तरुतुणे काष्ठ ठाकुर किए पुरी जगन्नाथ काठर ठाकुर आउ बहुत ना पाषाण ठाकुर पत्थर तैयारी पाषाण शिवलिंग शैव दर्शन होती भारत प्रथम दर्शन एवं केन्द्रापड़ा तुलसी क्षेत्र बलदेव होती पाषाण काष्ठ पाषाण तरु कल्प बट अश्वस्थ बट एठी जो पांचटी बट अच्छा यही भाव में तृण दुब ठार तुलसी गछ ये जो तुलसी काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसती शरीर प्रमाणे काष्ठ पाषाण तरु तृणे बसती शरीर प्रमाणे सबुटी हरि सेदिन प्रहलाद हिरण्यकश्यपकु साक्षरक प्रत्यक्ष भाव तार पिता को बुझे देला
ବାପା ପିତାଶ୍ରୀ ମୋ ହରି ସବୁଆଡେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀନ ପୂର୍ଣ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ଛତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କଥା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଏଇଠି କହିଦେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛି ପୃଥିବୀ ये ଷୋଳକର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଆମେ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛୁ କେମିତି ଏଠି ସବୁ ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାକେ ଗଲେଣି ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ପହଞ୍ଚିଲେଣି କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାଉନାହିଁ ସବୁ ନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖି ପକେଇଲା ବିଶ୍ୱରୂପ ତା ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱରୂପ। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭିତରେ କଣ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାୟୁର୍ଜମଗ୍ନି वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। वायुर्जमग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। अर्जुन कहे प्रभु तुम्हें को माता पिता तुम्हें को बंधु तुम्हें को बंधु सखा तुम्हें को ये सब प्रणाम पड़ेगी मन मन लगेगा ना ये किंतु पड़ेगा तुम्हें वायु तुम्हें पवन तुम्हें अग्नि तुम्हें माटी तुम्हें समुद्र तुम्हें आमर माने परंपरा जेमति आमर गोटे अछि ब्रह्मांड नंदन हेले तो वशिष्ठ अग्नि पराशर व्यास युगधर एनुरे परंपरा पारिवारिक जीवन कथा सेमति वायुर्जमग्नि वरुण शशाङ्क विपद जेतबेले आसीब मने रखि थांतु मोर प्रिय सज्जन माने यही श्लोक करे विश्वपति को प्रार्थना करो वायुर्जमग्नि वरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वा पुनः भूयोऽपि नमो नमस्ते। ये श्लोक 1999 मसीहार जो महाबात्या बेले गुजरात रे कहिथिली सुरत रे तेणु सज्जन अर्जुन यही कथा ही कहले से प्रमाण करदेले बापा पिताश्री तुम्हें जो हरि कोठी अछंती बोले कहउछ सबुठी अछि तो से पर्यंत हिरण्यकश्यप कोन थे धृतराष्ट्र थे जेमती देखी देले अरे जिए हरि से हर मु अଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସେତିକି ବେଳେ ଆମେ ସଞ୍ଜୟ ହବା ଏଇ ଆପଣମାନେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ମୁଁ ବି ଥିଲି ଗାଡ଼ି ଲାଗିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବି ଥିଲି କଣ ଆଜି କହିବା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କଣ ଆଜି ଶୁଣିବା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିଲେଣି ଆହୁରି କଣ ଶୁଣିବେ ମୁଁ କହିଲେଣି ଆହୁରି କଣ କହିବି ମୁଁ କଣ ମୁଖସ୍ଥ କରିବି ନାହିଁ ଯାହା ଏଇଠୁ ବାହାରୁଛି ନା
এই সিংহাসন মতে কথা কহ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେଇ କଥାଟା ମୋ ପାଠକୁ ବାହାରେ। ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କଣ ପଚାରିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯାହା ପଚାରିଲେ ଭଲ କଥାଟା ପଚାରିଲେ ନା ଆଉ ଆମେ କହିବା ନା ନା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଭଲ କଥା ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ପହଡ଼ା ଗୁଡ଼ାର ଜଣେ କିତାବ ପ୍ରେମୀ ସେ ଥରେ କହୁ କହୁ କହିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଦୋଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣ ଦୋଷ ନା ସିଏ କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ପୁତ୍ର ଆଉ ପଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ର ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରି କଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି କାହା କଣ କହିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଟିକେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂସ୍ଥାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆତ୍ମା। ଆଚ୍ଛା ଏଠିକି ଆତ୍ମା ଯଦି ତମେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଆତ୍ମା ହେଲେ हो आत्मा पानी नहीं डालो, हो आत्मा रोषे जोड़ानी, हो आत्मा हमें नवानी, हो आत्मा गाड़ी नहीं की चलो, कुआर कुछ भी आत्मा, अब भाषा को नहीं, तर्क नहीं करो, भाषार व्यवहार भाषार प्रतिष्ठा करी निज स्वयं शिव बोली आम व्याकरण सृष्टि कर शिव शिव कथा दियोटी भाई पुओ युद्ध से पचारे मो पुओ पंडु पुओ मैंने कौन कले पांडव माने कौन से कही आत्मा माने आत्मा को कौन कले ये कथा कही टिके ताको ऊपर बिगड़ी गयो बोले मोबिन नीरବରେ ଖସିକି ପଳେଇ ଆଜି ବି ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। आत्माକୁ आत्मा ଦେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ आत्माକୁ आत्मा ଦେବେ ସ୍ମରେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ ବିହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସତ ବଡ଼ କଥା ମତେ କହି ଆସେ। ମୁଁ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକଟେ ଅତି ନିପଟ ମଫସଲି ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମଫସଲ କଥାଟା କହୁଛି, ଗାଉଁଲିଆ କଥା। ଆଚ୍ଛା ସଜ୍ଜନ, ପୁଅ ଯାଇଛି ସ୍କୁଲକୁ, ମା ଅପେକ୍ଷା କରିছে 4ଟା ବେଳେ ଫେରିବା କଥା 4:10 ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ମା ରେ ଧନ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଗୀରକୃଷ୍ଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ଆସି ମାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲା, ବୋଉ ମା କହିଲେ ମୋ ଯୁକ୍ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆଉ ହୃଦୟ ମା। ବୋଉ କହିଲେ ଓଙ୍କାର ବ୍ରହ୍ମ, କହିଲେ ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଆମର କହୁଛୁ ମା ବାପା କି ବୋଉ। ବା କହିଲେ ନିଶ୍ୱାସ, ବା ପା କହିଲେ ହାତ,
এইটা আমার বুঝাতে হবে সে কিছু বুঝিপারে ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବା ଏ କଣ ସବୁବେଳେ ବୁଝେଇବା ତେଣୁ ବାପା ମା ସନ୍ତାନଟି ମା ପେଟରେ ଅଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସୁତ ମାତା ଗର୍ଭେ ଶୀତ 10 ମାସ ଶରୀର ଗର୍ଭେ आत्मा को नहीं गिरा ना अनेक कौन से कहे मातृगर्भरे कहे शिशुटा जेतला बोलुते से कहे सोहम भजन करता है कथा ए मुटा प्रमाण तो नया जाके ते आत्मा में कर जितो जन्म नहीं करला से कुआ डाकिला अनेक कोन नाते कुआ डाकुनी से डाकुती को हम मुके मोरे काहे बात सुबुरी तो बात सुबुरी पा अब को हम कर हां प्रमाण व्याख्या करू से कोन में ता काने रे कोन फुकिए हम आपन बुझे लेबे रे तू के ना तू आत्मा तू कोई पत्तरी पत्तर मु पत्तरी तू के ना तू कोई मु आत्मा एया ना तू के मु मनीष तू आपना कोन अमुक माना कोन अमुक को गाले घर को निर्वाचन मंडल में अछ तो थाना ना कोन पिन नंबर कोन आ को जगह पाठ पढ़ी तो को स्कूल कॉलेज में पढ़ी एटा हला मोर परिचय कोन करूछ चाष करूछ कि कोन करूछ ए होउनी मोर मनीष जीवन श्रेष्ठ परिचय श्रेष्ठ परिचय और शेष परिचयटा होउची मु आत्मा मु परमात्मा को अंश तेरे के द्वारा मारे तो तेणु जड़े जब आज के आम पाठ पढ़ला बेले ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पढ़ू से गुड़ा किसी सज्जन को कथा पढ़ी अनेक काल तेरे आत्मा को आत्मा देवे करे भगवान निजे कहते मद भक्ता तत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामिना मत रवींद्र मंद कहलो ये होची वैकुंठ भवन ये वैकुंठ भवन रे एठी जो मां माने मोर बैठे से माने मो पाई लक्ष्मी बापा माने मोर नारायण ये भी जो माने बोली ये सब अतिथि नारायण मुहली अतिथि नारायण मुभी अतिथि नारायण 5 दिन पे आई ना तेणु आत्मा को आत्मा देवे स्मरे जदि आमे स्मरण करूनु आपन
ଆପଣ କାହିଁ ମୋ ମୁହଁ ବନେଇବେ, ମୁଁ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନଉଛି? এবার এই পুরা আত্মাকে আত্মা যেমন করে পরম আনন্দ ভিতরে ଯୋଉ କଥା ଆମେ ସକାଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଧୁମାନେ ବୁଝଉଥିଲେ, ବାପ ମା ଘରେ ବୁଢା ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଢୀକୁ, ବୁଢୀ ଧରୁଛନ୍ତି ବୁଢା, ଲାଟିନ ଯିବା ପାଇଁକା ଖାଇବା, ପୁଅ ବୋହୂ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ ଜନ୍ମାନରେ ये कोण आत्मा को आत्मा निवेश करे और स्मरण करे किंतु परम आनंद न बिका। आत्मा को आत्मा निवेश करे ये भारत में बसी पुओ झियो स्मरण करूँ किंतु पुओ झियो को देखिले जो आनंद से आनंद में माने आत्मा को आत्मा निवेश करे सज्जन मनीष जीवन केमिति शांति रे बंचिब, शांति कोउठ अछि? फल दुकान रे अछि कि फल दुकान रे परिया दुकान रे अछि ना तेजती दुकान रे? अच्छा जेतेबेले द्रौपदी वस्त्र दुशासन टाणिला ताकू उल्लंघन करे दुर्योधन आदेश उल्लंघन गुरुराज सभा द्रौपदी आतंक गुरुराज सभा द्रौपदी आतंक निजे शांति रे बंच हमें शांति के ये डाकिला बहुत गुणे डाकिला गोविंद गोपाल मधुसूदन बहुत डाकिला किंतु कई सुना जेतेबेले डाकिदेला अंतर्यामी रखिले रख जगन्नाथ आउ नाही रखंद तुम्हे न रखिले प्रभु हे सुनी चिंता काहे कथा कहली द्रौपदी केवल कहते प्रभु जो लिखा तुम्हारा साकार मूर्ति वर्तमान अच्छा प्रभु मो शशुर बचन मो शाशु बचन मोर देवर माने बसी प्रजा माने बसी स्वामी मत गोटे उल्लंघन दुशासन प्रभु मोर मन टिके दुख है कहीं सबू तो तुम इच्छा समय सबू तो
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଲଗ୍ନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କେବେ ଦୁଃଖ କରିବିନି ରଚିତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବ ଗୁରୁରାଜଙ୍କ ସଭା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଉଲଗ୍ନ କରି ଦିଆଗଲା, ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି? ତମ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଏବେ ତ କହିବ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆମ ବିଜ୍ଞା ନାରୀ ଉଲଗ୍ନ କରିଦେଲେ, ତମର ଯଦି ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ ମୋର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତୁମେ ଯେବେ କୃପା କରିବ ମତେ ଥିବ ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରିବ ତମେ ଯଦି କୃପା କରିବ ମତେ ଟିକେ ପାହୁ ଛାୟା ତଳେ ରଖିବ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କୁ ମୋ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିବି, ଶୀଘ୍ର କରିଦେଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବି। ବିଶ୍ୱାବସୁ ସବର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଏ ଆତ୍ମୀୟ ଏ ସମ୍ରା ଯାହାର ପାହୁ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି, ମୋର କଣ ଏଡେ ବଡ ହାତ ଅଛି ମୁଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବି? ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? ନା, ସିଏ ସମୁଦ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଆସିବ, ଏଇ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ରହିବ, ଏଠି ମନ୍ଦିର ବଡ, ଆଗକୁ ଚାଲ ଭୂମିଷ୍ଠ ତେବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଆଶା ଯା ମା ପାରିବି? ଦୁଇ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଇ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ବାହାରିଲା, କୋଉଠି ବାହାରିଲା? ଦ୍ୱାରିକାରେ ବାହାରିଛି ନା, ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଏ ନିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ନାସାର ଦୁଇ ପୁରା ହଉଛି ଦ୍ୱାରିକା, ଏ ହୃଦୟ ହଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ, ये पंथ होती काशी, ये बद्रीनाथ होती मंदिर सबरा हमारे भीतर थी। ये मन वृंदावन, ये मन काशी, ये मन बद्रीनाथ पुरी वाराणसी। ये मन वृंदावन, ये मन काशी, ये मन बद्रीनाथ पुरी वाराणसी। से आत्मा सुनिला आमरी भीतर हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संतुलित यही हृदय भागवत केमती कहले सूर्य नले किबा जले अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले, अथवा हृदय कमले। ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କର। ଏଠି ଚାରିଟା କୋଠରୀ ଅଛି ହୃଦୟ ଭିତରେ ରକ୍ତ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର এই হৃদয় ভিতরে আছে। এই হৃদয় ভিতরে যেତେବେଳେ আত্মজ্ঞান যেତେବେଳେ মানে জাগ্রত হব সেତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବ କିଏ?
ବଢେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ରାମ କୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମା ରାମ କୃଷ୍ଣ आत्मा राम कृष्ण प्रभु है आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण आत्मा राम कृष्ण प्रभु है द्रौपदी दुशासनକୁ ଚାହିଁଦେଲା ଆରେ ଏମିତି କାହିଁକି ତୁ ମୋତେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରିବୁ ନାହିଁ ଦୁଶାସନ ବିସ୍ମୟ ହେଇଗଲା ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲାନି ସେ ଦେଖିଲା ଆତ୍ମା ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଦ୍ରୌପଦୀ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ୟୋତି ଭିତରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛି ଯେମିତି ଆମେ କହୁ ଇଲୋ ବାପାରୁ ଇଲୋ ବୋଉମାନେ ଆମେ କହୁ ଇଲୋ ବାପାର ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ଇଲୋ ଭାଇର ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲା ମୂର୍ଚ୍ଛା ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ଟାଣିଲା ଦୁଃଶାସନକୁ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିଛି ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ ଆଉ ପାରିବିନି ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି ପଡ଼ିବି ଗୋଟାରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଗୀତା ସବୁ ସାରି ଦେଇଛି ଏ ମଣିଷ 1500 ଅଧ୍ୟାୟ ଟିକେ ପଢିଲ ମାତ୍ର ମଣିଷ କହିଲି ମୁଁ କଣ ଏକୁଟିଆ ମଣିଷ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗୀତାର 1500 ଅଧ୍ୟାୟ ଗୋଟେ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିବା ये श्लोकटी କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟିଆ ଗପ ମାନେ ଗପଟା ବି ସେଇ ଶ୍ଲୋକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୀତା ନ ପଢିଲେ ସେ ପାରିବେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ସେ ଗୀତା ପଢନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ପଢନ୍ତି ଗୀତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପଢନ୍ତି ଗୀତା ସ୍ୱାମୀ ପଢନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ପରିବାର କୋଉଠି ଅଛି ଯଦି ଥିବ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ଖାଲି ସମାଲୋଚନା କଲେ କଣ ହବ ଧରାଯାଉ ଆପଣମାନେ ଗୀତା ପାଠରେ ବସୁ ଆଗ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ସେ ଯୋଉ କଥା ତାହେଲେ ପଢ ସ୍ୱାମୀ ପଢିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ପଢିବ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବ ଧୂଆଁ ଆଉ ତୈଳ ଦିର ଗମନ ହେଲା ଚକୁଳି ପିଠା ଖାଇବା ଚକୁଳିଟା ଆସିବ କେମିତି ଚକୁଳି ମାନେ କଣ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖିରେ ଚକୁଳି ପିଠା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚକୁଳିଟା ଚକୁଳି च କହିଲେ ଚରାଚରକୁ ଇଏ ବ୍ୟାପି ତୁ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଇଏ ପୃଥିବୀକୁ ବ୍ୟାପି ଲି କହିଲେ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ପୁଣି ଆଗକୁ ହବ ଆଉ ତୁ କହିଲେ ଜଣକ କୁକୁର ଭିତରେ ଭୋକ ନଥିବ ଖାଇକିରି ଯାଇବ ପଳେଇଲା ସେଇ ହଉଛି ତୁଆ ସେଇ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର সেই ঈশ্বর রূপী আত্মা আত্মা রূপী ঈশ্বর সেই হচ্ছে টুয়াটুই ये दुनियाটা হই টুয়াটুই কর ये ভাগবতটা ସବୁ ଜାଣୁ ଆଉ ଛାଡୁ କିଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ କଥା ତେବେ ସଜ୍ଜନ ସ୍ୱାମୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଗୀତା
ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପଢ଼ନ୍ତି ଗୀତା, ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣନ୍ତି। ତାପରେ ଝୁଲାଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକେଇ କିଛି ଘର ଟିକେ ବୁଲି ଆସ। ଖାଲି ବୁଲି ଆସିବା କଣ, ମା ଖଣ୍ଡେ ଭିକ୍ଷା ମିଳୁ, ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଯାକ ସେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଗୀତା ଶୁଣାନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଦିଟା ପଦ ପଢୁଛି, ଊର୍ଧ୍ୱମୂଳଂ ସାଗଂ ନଶ୍ୱରଂ ପ୍ରାହୁରପ୍ରୟଂ ଛନ୍ଦାଂସି ଯସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣାନି ଯସ୍तं ବେଦ সর্বেদে অনশ্বরং প্রসুতাস্য গুণাপ্রবোধা বিষয়প্রবালা অনশ্বমূলানি সম্পদানি কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে। ये होते आत्मज्ञान। कहले अरे मनीष मनीष को कहले भागवत कुकुर कहले हब कुकुर आनु आसिया कौन सब नाली नेली पानी सब कौन टांगी भुवनेश्वर मु काल तो देखी ना काल देखी ये पानी कौन भी टंगा कुकुर आसवे किए कौला हमको बाबू बोले ओहो अच्छा टिके निजुगु टिके अनेले ऊर्ध्वमूलम गच्छर पादटा कोडी रहे तले गच्छर मूलटा तले ता अग्रभागे पत्र थाए फूल थाए फल थाए सुवास थाए कि मनीष गोटे एमितिया जीव जार ऊर्ध्व देश मस्तिष्क बोली कहते ये मस्तिष्कटा रही ऊपर भाग निम्न भाग कौन रही सब जगह रही आखि दशेन्द्रिय रही श्रवणेन्द्रिय रही सब तो रही पाद पर्यंत सब तैयारी रही किंतु ऊर्ध्वमूलम ये सब शाखा हाथ गोटे डाल पाद गोटे डाल लिवर गोटे डाल किडनी गोटे डाल ये सब डाल किंतु मूलटा तो होती ब्रेन ब्रेन रूट अच्छा ये श्लोकटी पढ़ू पढ़ू गोटे घर भिक्षा आसे नना आपण गीता आमको शुणे सकाल सकाल नियंत्रण अल्प बहु के संतोष
ବୁଲିବା ବୁଲିବା ପରର ଉପକାର କରିବା ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ସେ କଣ ପଲକ ବୋଲି ଶୋଇବେ ନା କଣ? ଟଙ୍କା କଣ ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରିବ ବାବୁ? ଇଏ ଦେଶ ହଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦେଶ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଛି ସୁନା ମହଣ ତାକୁ ତକିଆ କରିବ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ବାହାରୁଛି 20 ଜାଗାରେ ସବ କରିବ ତାକୁ ମଶାରୀ କରିବ। ଏଟା ମଶାରୀ ଯୋଗ୍ୟ ନା ତକିଆ ଯୋଗ୍ୟ ନା ବିଛଣା ଯୋଗ୍ୟ? ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଶାନ୍ତିତ୍ୱ ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି। এই ঊর্ধ্বমূলম্বর ধাপ এই সুন্দর কথা ইয়ে অধ্যায়টিକୁ ଯଦି ମାନେ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବ ସବୁଦିନେ ପଢିବ। ଆଉ କାଳିଆ ବଳିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପଢିବ ଆହୁରି ଭଲ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ସେଦିନ ନନାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ନନା ଆଉ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା। 2-3 ଦିନ ଗଲା ମା ମାନେ ମୋର ବହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ସେ ପରିବାରଟା ହସି ଉଠେ। ପୁସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବିଟୁର ଘରେ ବିଟୁର ମୁହ ଉଠେଇକି କାନ୍ଦିଲେ। वो भय की खाली ताको स्त्री पचारे तुरे काजू तो काहे ताको गोटे ए काठ फाट मुखा देइथे बसिया पे हो की पत्तर देइथे अरे काजू ने काजू के काजू मारे काहे की काम करना नारी हम घर को आज ଗୋଟେ ବଡ ଅତିଥି ଆସିଛ। କିଏ ବା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶ୍ୱଶୁର ନା କିଏ ଆଇଛନ୍ତି? ଯାହାକୁ ସବୁଦିନେ ଯାହାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପିତ ସେଇ ଆଇଛନ୍ତି। ନାଁଟା କହୁନା कृष्ण हे कृष्ण कृष्ण स्त्री बुझौती स्वामी को कृष्ण आसुଛନ୍ତି ତୁମେ ନ ହସିକିରି କାନ୍ଦୁଛ। କିଛି ତ ଆମ ଘରେ ନାହିଁ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦବା? ନା କିଛି ନାହିଁ କି ଦବା? କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ କି ଦବା? କିଛି ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ। ସେ ବା ଶୂନ୍ୟର ଠାକୁର। ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ଶୂନ୍ୟତା ଆମ ତମୟ ପଡ଼ିଛ। ଆମେ ସେ କିଛି ନାହିଁ ଦେବା କିଛି ନାହିଁ କେମିତି ଦେବା? ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯଦି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ ଝରଣା କୂଳରେ କଦଳୀ ଗଛ ଟିକେ ଲଗେଇ କଦଳୀଟା ଟିକେ ପାଚି ଆସୁଥିଲା କାଳେ ପାଚି ଯିବ ଦେଖିଲ। ଯଦି ପାଚି ଯିବ ନେଇ ଆସିବ ସିଏ ଆଗ ଥରେ ଦି ଚାରିଟା ଖାଇଦେବା। ଦୌଡ଼ିକିରି ଗଲେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ପାଚି ଯାଇଛି। ହେ লীলাময়
যদি লাগি সৃষ্টি স্থিতি লয় দেও না প্রভয় আছে জানে তুমি চির মঙ্গলময় অমঙ্গল কৃপা সাথী বদল বিশ্ব পক্ষে তুমি যাও হে ঠাকুর তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হে କଦଳୀ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଥିଲା ଦେଖିଲା ଦୌଡ଼ିକି ତ ଆଇଲା ବସି ପଇଲା କଦଳୀକି ଧୋଇଦେଲା ତା ଧୋଇ କରି ପରିଷ୍କାର କରି ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଧୋଇ ସଜେଇକି ରଖିଥିଲା ଆଖି ମିଟି ବସିଲା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଏଇ ତ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭାବ ମିଳନ ହେଇଗଲା କାରଣ ଭାଗବତ ସେ ପଦ ଦୁର୍ଜୟ ଦେହ মোর শূন্য ভগত ভাবে জয় দেহ মোর শূন্য ভগত ভাবে বন্ধন ଓଲଗା ସେଇ କଥାଟା କହୁଥିଲି ଆଉ ବିଦୁରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ କଣ କିଛି ନାହିଁ ଜାଣିକିରି ସେ ଆଇଛନ୍ତି ସେ କିଛି ନାହିଁ କି କଥା ଏଠି କହିଲେ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ବନ୍ଧନ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ମତେ ଯିଏ ଯୋଉ ରୂପରେ ଡାକେ ହେ ହରିଆ ମୁଁ ହରିଆ ହେଇକିରି ଆସେ ଯଦି ଜଣେ ଡାକିବ ହେ ନରିଆ ନରିଆ ହେଇକିରି ଆସେ ତେଣୁ ମୋର ରୂପ କିଛି ନାହିଁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମନେ କରୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ବେଦ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ଦେବତା ମାନେ ଋଷି ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବେଦ ବୁଡ଼ିଗଲା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବ ଇଏ ସନାତନ ଧର୍ମ କେମିତି ରହିବ ଭଗବାନ କହିଲେ କଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ ସେ ଗୋଟା ବଡ ମାଛ ଏ ଫଟୋଟା ଉଠିନି ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବଡ ମାଛ ବେଦକୁ ମାନେ ପିଠି ଉପରେ ତାଙ୍କ ରଖିକିରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା ଖୁସି ମାନେ ତାକୁ ନେଇକି ଖୁସି ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଲେ ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଭୂକମ୍ପରେ ଥରି ଥରି ପାତାଳି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଋଷିମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ପୃଥିବୀଟା ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ କାହିଁକି ଧ୍ୱଂସ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ସମୟ ଆସିନି ମାଲିକା ବାବୁ ମାନେ କହିଲେ କଣ ଓଡିଆ ତ ଆସିବେ ଆଉ ଆମ ପାଖକୁ ଟିକେ ଖବର ଆସିବନି ତେଣୁ କଚ୍ଛପ ହେଇଗଲେ ତ କଇଛ ହେଲେ କଚ୍ଛପ ଭଳି ପୃଥିବୀକି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଦଳୀଟା ଖୁଆଉ ଖୁଆଉ କଦଳୀ ବି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଚୋପାରେ ଦି ତିନି ଥର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଠାକୁର ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ପାଟିଟା ତାଙ୍କର ବୁଲୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନା ଭୁଲିଗଲା କଣ ଭୁଲିଗଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଦଳୀ ଖୁଆଇ ବୋଲି ଚୋପା ଖୁଆଇ ଦେଇଛି ନା ମତେ ତ କଦଳୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁ ଚୋପା ଖାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଜାଣୁଛି ମୁଁ କାଠିଆ କରିବି କି କୋପର ସଜ୍ଜନତା ତତ୍ତ୍ୱଟି କଣ କହିଲେ ମସ୍ତକ
द कहिले दर्शन द कहिले दया ली कहिले लीला सबु जगह कदली मु खाइले कृष्ण भागुचंदी भक्त भावरे बियल मुझे सब जगह कदली खाइले सृष्टिटा ध्वंस हो बहुत कथा कही खाई बाहर यही भाव ब्राह्मण पढ़ुचंदी गीता ब्राह्मणी शुणुचंदी ब्राह्मणी पढ़ुचंदी गीता ब्राह्मण शुणुचंदी ये क्या परिवार है ना परिवार हसिब वैकुंठ समान आहा अटे से परस्पर स्नेह जनि खाए निरंतर अटे से जनि खाए निरंतर बाबू आपण माने बेसी मोर ठारू आपण माने बेसी अनुभव मु शुणिकी कहूँ बही फई पढ़ी कहूँ शुणिकी राति पाइले से महान विचित्र अवस्थित से क्षीराब्दी साई अनंत पवित्र पीठ को अनेक आस व्याकुल का आखिर लुह करुए क्या नाक सिंगारे बोली जाऊ किए हसी से दुखी मानकर दुख को शुणी शुणी मुझे गोटे कुहारिया मनीष से कथा लुगा पटाकू साई रंगीले सत्संग गले यदि दुआर माने शुणिले माने पुआ माँ सब बड़ी हसा हसी हो आपण मनटा केमती हो जा हो आज मो घरे आनी आनंद जदि दुआर मरु गेट पाखु शुणिले खड़ी परिया पति भूल हे बात तो ये तक बात आपन मन कौन हम ये घर में क्या जीवी मुझे पार कर तेणु सज्जन घर को वैकुंठ कर जीवन को वैकुंठ कर निजे कहते किसी नहीं जीवार नहीं छुईबे नहीं तोते बोलिबे मोड़ा छकली काठ देव मारियो देहकु मन भरिचु सरज चंदन कन देवी गोविंद भज इतना बहुत दुनिया किसी नहीं कि जीवी पूरी एमती कामना करते जड़े गुरु शिष्य को कहले बाबा मुझे भल मनीष लगे गुरु कहले अच्छा भल मनीष गुड़ा बुझे बहुत गुड़ा बेदर वेदांत तो बुझे क्या भल मनीष कौन बुझे अच्छा इतना थियोरी गला प्राक्टिकल करवा प्राक्टिकली कौन अला ये घर का काम मोर से घर का काम मोर आला ये घरे पूरा कुकुर को रखी दब पूरा मांस रखी दब से घरे पूरा मेंढा रखी दब पूरा घास रखी दब राति पाइले सकाळु
ଦୁଇଟା ଯାକ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ସେଇଠି ବୁଝିପାରିଲ ରାତି ପାଇଲା, ମେଣ୍ଢାଙ୍କ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ମେଣ୍ଢା ଯାକ ଘାସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଯୋଡ଼ିକି ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ହଉଛନ୍ତି। ସିଏ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ମାଂସ ସେଠି ଗଦା ହେଇଛି, କୁକୁର ଦି ତିନିଟା ମରିକିରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଟା ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ା ଗୁରୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲୁ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତୁ ଏ କୁକୁରର ଜୀବନ ନବୁ ନା ମେଣ୍ଢାର ଜୀବନ ନବୁ? କୋଉ ଆଦର୍ଶରେ ତୋ ଜୀବନକୁ ତୁ ଗଢିବୁ? ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଯେ ପଢୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୀତା ପଢୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଢୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଭଲ ହେଲା, ବଢିଆ କଥା ଚାଲିଛି ପୁରା ଘରେ, ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ଚାଲିଛି। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ 3 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଲା। ଏତେ ଜ୍ୱର ଯେ ସିଏ ଜ୍ୱର ଆଉ ଭଲ ହେଲା। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ହାଟ ପତ୍ର ଖାଇକିରି ବି ଭଲ ହେଲା। ହୋମିଓପାଥିକ ଏଲୋପାଥିକ ଥିଲା କେମିତି କହିବେ? ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ପିଲା ଗୁଡାକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ଭୋକ ଗଲାଣି, ଭୋକ ଗଲାଣି। ବୋଉ କଣ ବୁଝଉଛି, ମା କଣ ବୁଝଉଛି? ବାପାଙ୍କ ଦେହଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରହି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବେ। ଶୁଣା ପୁଅ, ମାର କଥାରେ, ମାର ସ୍ନେହ ମମତାର ଭାଷାରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କୁଆଡ଼େ ପଳାଏ। এটা ମୁଁ ନିଜେ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତରେ ଖାଇନି, 16 ବର୍ଷ 17 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ବି ମୁଁ ଖାଇଲେ କରିବି ଭାତ ପିଲାମାନେ ମୋ ଜଗିଥାନ୍ତି। बोले आज ये काहे लगरे कोई बात वो पर विरोधी का जो कोई सोचले खाई पार ना बोली वो आई मां निसामणी मोर सामने को उर्मिला देवी बटे कोई ए हाथ कोन कहती भोग कलाणी मा भोग कलाणी भोग कलाणी मा भोग कलाणी देवी को बापा को रे कौन করজ করিবি 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 ঋণং কৃত্বা সুতং ये नास्तिक दर्शन नୁହେଁ। ଯଦି କେବେ ଆଲୋଚନା ହବ ଜାଣିପାରିବେ ଚାର୍ବାକଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ ନାସ୍ତିକ। ଆଚ୍ଛା କରଜ କରିବ, ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା, भाई कर्ज कर गुरु आसी पहुंची गले। यही गोटे कथा, चिंता न कर चिंता मन चिंता
ଆଗ ଖାଅ କେବଳ ପାତ୍ର ମଉଦାର ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର କେବଳ ପାତ୍ର ମଉଦାର ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର କେବଳ ପାତ୍ର ମଉଦାର ତେଣୁ ଲୋକେ ଭୟଙ୍କର ମତେ ଅଜଗର ସାପ ଆଖ୍ୟାର ଦେଇଛି ମଣିଷ ଇଏ ମଣିଷ ବିଡ଼ା ସାପ ହେଲେ କଣ ହବ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିନି ଅବଧୂତକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦୁରାଜ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ମରଣେ ଅଜଗର ଖାଏ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ମରଣେ ଅଜଗର ଖାଏ କର୍ମ କୌଶଳେ ଦେହ ସରେ ମରଣେ ଅଜଗର ଖାଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣକୁ ତୁମେ ଶୁଣରେ ମଣିଷ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ପଢିଲି ଇଏ ପୃଥୁଳ କାୟ ଶରୀରକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି ମୋ ପାଖକୁ ଭଗବାନ ସେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ବେଙ୍ଗଟା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ କୁକୁରଟା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ଛେଳିଟା ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଦିନ ମେଣ୍ଢାଟା ରହୁଛନ୍ତି ମୋର ମୁଁ ଖାଇଦେବି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇବି ଯଦି ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ପରିବାର ଗଠନ କରିବ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବ ସଜନା ପତ୍ର ଶାଗ ଭାତକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବ ଦୁଧ ଭାତକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବ ଆଉ ସବୁ ଭାତ ଯିଏ ଭଲ ପାଇ ଶିଖିଲେ ହେ ସଜନା ପତ୍ର ଜାତକ ନେଇ ଦେଖେ କଣ ଗ୍ରହଟା ମୋର ପଡୁଛି ଆମ ଗଜିବା ପଶି ଦେଇଗଲେ ଶନି ସପ୍ତାହ ବଢିଛି ଆଉ ସେଇ ଲାଗି ଏବେ ସଜନା ପତ୍ର ଖାଉଛ କିଏ ଶାଗ ପତନ୍ତି ଯିଏ ଶାଗ ଭାତ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେଇ ହଉଛି ସୁଖର ମଣିଷ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ସେ କହିଲେ ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟ ये कथा सब काली आगे होते हैं तो वर्तमान स्त्री बाप घर को गले किछि मागिले आजिकाली झील होइथिले केस करथांते तुम दबने तो हाथ तुम जमी बिक्री गला को मु दस्खत देबी रे कौन कले तेरु सज्जन हुजिया आज भी भारत सरकार को ओडिशा सरकार को सबु राज्य सरकार को आज भी विचार करवा आज भी संविधान को देखा कौन कले परिवार शांति रही माली मुकदमा लगे शांति रही आज अनेक घरे यही अशांति बर्तमान कौन है कथा आउ गोटे गोटे परिवार अच्छी आनंद भाई आनंद से कौन देखते पगला मुझ मोर ये संपत्ति टी अधिकार ना कि भाई मुझे तो घर को टी आसिक शाग भात ओडिया लोक कथा बाप शाशु वाला झीर बाप घर मुह तोरानी भी आस सी संविधान तुमको एत खराब लगे भाई भौणी भल पाइबा अभिमन्यु सामंत लेखे आगे चाले पथे चांद मोरी पछरे आसे कानिया
ଭାଇକି ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଭାଇ ତମେ ଆଗେ ଯୋଉଦିନ ରାମକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ତାଙ୍କ ମା ମାନେ ସବୁ ଗଲେ ଏଇ କ୍ରମରେ ହିଁ ଗଲେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ରମରେ ଗଲେ। ମା ମାନେ ଆଗରେ ଗଲେ, ଆଗରୁ ସାଧୁ ମାନେ ଗଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମାନସରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଦେଖାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଭାଇ ତମେ ଆଗେ ଗଲ, ଆଗେ ଆପଣ ତାପରେ ମୋ ଗେଲେରୀ ଭଉଣୀ ମଝିରେ ଯିବ, କାଳେ ତାକୁ ବିପଦ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଟା ଗଲା ପରେ ତାରି ପାଖରେ ରଖିଦିଅ। ମୋ ଆୟୁଧ ମୋ ଭଉଣୀ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋ ଭଉଣୀ ପୁତ୍ର ଆଗରେ ବଳଭଦ୍ର ଗଲେ, ତାପରକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଗଲେ। ନିର୍ଭୀକ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କେଣ ପାଖରେ ରଖିଛି ନାହିଁ ଗଣିବେ। ତା ପଛରେ ଆସେ କାଳିଆ ଗହଳ ଲଗେଇ। ଏ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ, ଜୀବନ ଦର୍ଶନର ଏକ ସତ୍ୟ ନିଦର୍ଶନ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ। ଖାଲି ଆମେ ଯଶୋଦା ଦିନେ ସେ କଥାଟା ମନେ ପଡି କହିଦଉଛି। ଦିନେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କୃଷ୍ଣ ଯାଇକି କହୁଛି, କାନ୍ଧ କହୁଛି ମା ମା ନା କଣ ନା ମା କଣ କହେ, ମା କଣ କହେ ଓ ये ओटा हूँ ओंकार ओ ना समस्ते मो नारे तो पाखे कहूच हाँ कहूँ मु काले सब सरल बणी खाऊँ कौन थे ना माँ देखना मोर केते छोट छोट बाल ये जाके मत कांद लगे मु जदि सरल बणी बहुत खाऊ ना तेरे बाल तो मम्मी जाइए ना पिता पड़। अच्छा माँ देखिल भाई बलराम को देखिल ताकर केते लंबा लंबा छुट्टी कहीं सी खाऊ मो ना ये धैर्य गोटे बाड़ी बाड़ी गला से पाखे बलराम भाई दौड़ी आसी कहले माँ माँ যশোমতি জননী গো মারো কাহিয়া খাইলে সরল মণি কড়া কান্ডু খায়। যশোমতি জননী গো মারো কাহিয়া খাইলে সরল মণি কড়া কান্ডু খায়। बलराम कहते माँ कान्हू मोर सरल मोर ना मिछ कौन सी खाऊ ये होगी भाई भाई संकट। भरत दिने कहते जंगल में फेरी आसले राम प्रभु को कही भाई आसी आपण को नवा आपण जाऊना मु फेरी जाऊँगी कोई बुझे कोई आग बुझे बाबा पुओ अंध पुओ मुहर अंध कर बाबा तार माँ जी बापा बापा जब खबर देते बापा बोला ना ना जी से दिन भरत कहते भाई जदि तुम्हें मु 14 वर्ष करूँ राम 14 वर्ष वनवास राम 14 वर्ष
ଚଉଦ ସବୁ କହିଲେ ଚାରି କିଏ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ସତ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଦୟା 14 ବର୍ଷ ବନ କହିଲେ ଜଳ ବନ କହିଲେ ସୁନ୍ଦର ବନ ଆଉ ସେଇଠି ଯେ ବାସନ କଲା ଆଉ ଖରାପ କରେ ଭରତ କହିଲେ ଯଦି ଭାଇ 14 ବର୍ଷ ଘଣ୍ଟାଏ ହୁଏ କାଠ ଲଗେଇକିରି ତା ଉପରେ ନିଜେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ କିନ୍ତୁ ଇଏ ସେବକ ରାବଣକୁ ଭାରି ଦରକାର ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ ରାବଣ କଣ ଖରାପ କାମ କରିଥିଲା ରାବଣକୁ ବର ଦେଇଥିଲା କି ଆଚ୍ଛା ରାବଣ ଅଶୋକ ବନ କରିଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ ରାବଣ ସବୁ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ନେବୁ ସବୁ ଯାକ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ କାଟିବୁ ସବୁ ଯାକ ଗଛ କାଟିବୁ ରାବଣ ବେଦବିତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ୱବାସୀର ପଢିବି କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି କେତେବେଳେ ବେଦରୁ ଜାତ ବେଦ ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ଯୋଉ ବୈକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବି ମୋ ମାକୁ ମୋ ରାଜବାଟୀ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ମୋର ବେଦ ପାଠ ସରିଗଲା ବୈଦେଇ ହରଣ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହେଁ ଆମର ଗୀତା କଥାଟାକୁ ଏତେ ନେଇକି ଏତେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଅଗା ହୁଏ ତେଣୁ ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆଟାକୁ ଟିକେ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା ତମେ ଯଦି ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ନ ଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ବାପ ଘରକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ ବାପ ଘରକୁ କଥା ଉଠିବ ଜୁଆଇ କରିଥିଲେ ଜୁଆଇ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିଲା ନା ମୁଁ ଆଜି ଯିବି ଆଣ ଝୁଲା ଆଣ ଗୀତା ଝୁଲା ଆଣିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାରଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ତ ଆଜି ସକାଳେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ସବୁ ହଉଥିଲା ଆମର ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ରିଟାୟାର୍ଡ ଜଜ୍ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଶୁଣିଲି ଯେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆଜି କଷ୍ଟ ଦେଇ ବସୁଛନ୍ତି ଦେଇକି ପାରେ এই হচ্ছে সত্য ইয়ে সত্য গুড়াক বর্তমান অনন্তক পাখে পৌঁছিগলা অনন্ত বর্তমান আদেশ তাকে সজাইବାକୁ ଯାଅ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବି ମନୀଷୀମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମ ନେଲେଣି ନେବେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଭେଦ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ଡାକେ ମନ ମୁଣ୍ଡେ ହୀରା ବିକିନେ ଶବ୍ଦ ଭେଦି ନାଦ ଶୁଭେ ଅନେକ ଦୂରେ ଶୁଭେ ଡାକେ ଚରଣ ମୁଣ୍ଡେ ହୀରା ବିକିନେ ସମୟ ବି ଆସିବ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାର ଗଠନ ହବ ପରିବେଶ ରକ୍ଷା ହବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ତାପ ଯିବ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା ଆସିବ ଟିକେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଗଲା ଧରି ମଦ ପିଇବା ବି ଛାଡ଼ିବ ନହେଲେ କମେଇବ ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲା ଧରେଇ ଦେଲୁ ଗୀତା ବି ଥୋଇଦେଲୁ
ଦେଇକିରି ନିଜେ ଯାଇ ଗୀତାର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଢୋକେଇଦେଲା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତାର ନବମ ଅଧ୍ୟାୟଟା ପଇସା ସେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ସେ ପଢିବେ ବଡ ପାଟିରେ ପଢିବେ ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତୟନ୍ତଃ ଯେ ଜନା ପର୍ଯୁବାସତେ তেষাং নিত্যাভিযুক্তা যোগক্ষেমং ମାନେ କଣ ତା ମାନେ ବଢିଆ ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ସବୁ ଜାକ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ସମର୍ପିବ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚୟ ବହନ କରିବି ତମର ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ହବନି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଆଉ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବାବୁ ଗଲା କାଲି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗଲ କାଲି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗଲ ପଦ ସନ୍ତୋଷୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ ଏମିତି କଣ କଥା ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଘୋର ସଂସାର କରିବୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର କରିବୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘୋର ସଂସାର କରିବୁ ଯଦି କାଳିଆ ପାଖକୁ ଯାଇଛ ଜଗତକୁ କାଳିଆ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ କାଳିଆର ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ ତୁ କାହିଁ ସେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଲୁ ନା ଯଦି ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ କି ଆଉ କୋଉ ଶାଳାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲ ସେଠି ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ପଢୁଥିବେ ଆଉ ଶାଳା କଣ କହିବେ ମୁଁ ମା ଶାଳା ତୁମେ କଣ ଜଗନ୍ନାଥର ଶ୍ଲୋକ ଏଠି ପଢିଲଣି ଯେବେ ବନାରସ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜି ମୋର ମିତ୍ର ତାଙ୍କ ନାଁ ଅଖିଳାନନ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନାରସରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କଲି ଗୀତାର ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ जो मान पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति जे मो भीतर जगत देखे जगत भीतर मते देखे सेई होउची मो भक्त आज रामाकाली सामा ये कथा ये हार्मोनियम सारे गामा बाधा निशा ना गीता मते बढ़िया श्लोक कहदेवी मत तो कहदेवी मु आप मान कहबी मोरी कान मोड़ी मते चैतन्य देवी कौन जे तथा प्रवर्तन्ते स्थान तथैव भजाम्यहं मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वस ये जहार भाव जेमिति ता फटा सेमि जे मते जेमिति हला डाकुछि मु ता पाखरे सेमि पहुंचुछि जार जे मत भाव देखी नव मुक्ति ईश्वर जार जे मत भाव देखी नव मुक्ति ईश्वर जार जे मत भाव देखी नव मुक्ति ईश्वर प्रकृत कथा ये अच्छा बर्तमान कौन है स्त्री जो स्वामी मन में दुख दे कांदिक झुला दे गीता दे निजे गीता पढ़ुची से गीतार शब्द गुड़ाक ब्राह्मण कर्ण गहरे बाजेगा
অন্যান্য চিন্তয়ন্তু মা যেন নাপঞ্চুপাস येषां नित्याभियुक्तानां गोरक्षेमं হে অর্জুন, হে অর্জুন, শুন, তুই যদি বন্ধন মোঠে মনକୁ ରଖିବି ତୋ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସବୁ ବହନ କରିବି। ଏ ଗୀତା ପ୍ରେମୀ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ନାଇଁ ମ ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଧେ ବ୍ୟାସ ଲେଖୁଲକୁ ବୋଧେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇଯାଇଛି। ଫେରି ଆସିଲେ ସହଧର୍ମିଣୀକୁ ଡାକିକିରି କହିଲେ ଲେଖନୀ ଆଣ। ଲେଖନୀ ଆସିଲା, ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢ। ପଢିଲେ ତାକୁ କାଟ, ତିନିଟା ଗାର ପକା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର କାଟି ଦିଅ। ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ବୋଲି ଲେଖ। ଭଗବାନ କଣ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବେ ନା। ଏତିକି କଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସବୁ ଘର କବାଟ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ନିଦ ବଟିଆ ଖାଇକି ଶୋଇଛନ୍ତି। କବାଟ ବାଡେଇ 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 ଶ୍ଲୋକ ପଢି 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 ମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ଲୋକ ଥିଲା ପଢି ପଢି କେହି କବାଟ ଫିଟୁନାହାନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବଟ ମୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁ। କଣ ଯାଇ ଘରେ କହିଲେ ପିଲା ଗୁଡାକ କେମିତି ବଞ୍ଚ। ସେପଟେ ଆମରି ଏଇ ପଟେ କୋଉ ପଟ, ପୂର୍ବ ପଟ ହବ କି କଣ ନା ଦକ୍ଷିଣ ପଟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଡେ ଗୋଟେ ଭାଲୁଆ ଆସିଲା। ଚଉକସିଆ ଭାରତ ଦେଖିଲେ କିଏ ଆଉଛି ଗୋଟିଏ ପାଣି ଫାଣି ପିଇବାକୁ ଆଉଛି ବୋଧେ। ପାଣି ତ କିଛି ଘରେ ନାହିଁ, ତୋରାଣି ଟିକେ ଥିବ ପିଇ ଯିବ ଯିବ ଆଉ କଣ କରିବ। ବାପା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଇଲି? ମୁଁ ଜଗଦୀଶପୁରରୁ ଆଇଲି। ହଁ ତମ ଗାଁ ନାଁ ହଉଛି ଜଗଦୀଶପୁର। ତୋ ନାଁଟା କଣ? ନା ମୋ ନାଁ ଜଗଦୀଶ। ତୋ ନାଁଟା ଜଗଦୀଶ ନା ମୁଁ ଜଗଦୀଶପୁର ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜଗଦୀଶ ମୋ ବାପା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ନାଁଟା ହବ। ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ନା କୋଉଠି ନେଇ ପୁରୀ ଘରକୁ ଆଇଲି, ମୋ ଘରକୁ ଆଇଲି। ନନା ପଠେଇଛନ୍ତି ବାପ। ଇଏ ଭାରରେ ସବୁ ରଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର କାମ ବହୁତ, ମୁଁ ବସିପାରେ ନା। ନାନୀ ବୋଲେ ନାନୀ ମୁଁ ବସିପାରେ ନା। କେତେ ଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ନା ବାପା ତୁ ଫେରିଯିବୁ, ଉପାସରେ ଫେରିଯିବୁ। ମୋ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ତୋରାଣି ଟିକେ ଅଛି, ସେଆକୁ ପିଇବୁ ନା। ନାନୀ ମତେ ତ ସେଇ ତୋରାଣି, ଟଙ୍କ ତୋରାଣିଟା ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଶୀଘ୍ର ଦେ। ଆଉ ନାନୀ ମନେ ରଖିଥା, ଆଉ କାହା ଘରୁ ବାସନ ଆଣି ମତେ ଦବୁନି। ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ବାସନରେ ଖାଉ, ନନା ଯୋଉ ବାସନରେ ଖା, ତୋ ପୁଅ ଯୋଉ ବାସନରେ ଖା। ନାଇଁ ଆଉ ବାସନ ସେ ପିତ୍ତଳ ବାସନ ନୁହଁ, କଂସା ବାସନ ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଏ ମାଟିର ଏଇ ସେ କଣ କହନ୍ତି ମାଟିର ଭଙ୍ଗା ଛେଲିଆ ନା କଣ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଉ। ଆଉ ଏଇখানে ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମାଂସ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଚାହା, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ମଟନ, ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଖାଲି ବିପି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡରରେ, ନହେଲେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ସବୁ ଚାଲେ। ଏଇଥିରେ ଯେମିତି ଥରେ ଅଧେ ହୋଟେଲରେ ଖାଇଦେଲେ ଆମ ଦେହରେ ମାଟିର ଅଂଶ ପଳେଇଲେ
ବ୍ୟବସାୟିକ ପଲିସି। ଆଚ୍ଛା ଅତ୍ୟଧିକ ମୁନି ଏମିତି ନାରୀ ଟିକେ କଥା ହବ ନନାଟ ଲେଖନୀ ଧରିଥିଲେ ଧରିଲେ ଏମିତି କାଟିଲେ 3 ଥର ମତେ ଖେଚିଦେଲେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯା 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 ଆସ ଧାନି କଜିଆ କରିବୁ କି ନା କରିବି ନା ମୁଁ କଜିଆ କରିବିନି। ସେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କୋଉ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଏତେ ବଡ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପାଖରେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଆ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କାଳିଆ ଦିଆ ଦରିଆ କୂଳେ ସେଇ ମୋ କଳା ଠାକୁର ସେଇ ମୋ ବଡ଼ ଠାକୁର ସେଇ ମୋ ଜଗା ଠାକୁର। ଏପଟେ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗଦୀଶ ପୁଅ ଜଗଦୀଶ ସେପାଖରେ ଅଶ୍ରୁ ଭରା ନୟନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମ। ପହଞ୍ଚିଲେ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଆଖିର ଲୁହ ଦେଖି ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲ? ଖରା କାଟିଲ କି? ଆସ ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦେବି ଆସ। ନା ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲାନି। ଭିକ୍ଷା ମିଳିଲାନି? ତୁମେ ଏତେ ଏଡେ ବଡ ବୋଝ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ଘରେ ଭାବ ଆମର ଯେତେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କଥା ସବୁ ଘୁମ ଓଡ଼ିଆ ବସ୍ତା ଟିଣ ସବୁଥିରେ ବୋଝେଇ କରି ତଥାପି ସରୁନି। ତାର ଏତେ କଣ ସବୁ ଗୋଟାଏ ପିଲାକୁ ଏତେ ବୋଝ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ତ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜାଗା ନେଇଯାଇଥିବି। ନା ନା ସେଟା ସେ କହିଲି। ତେଣୁ ଜୟଦେବ ଏ ନନା ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ସଧର୍ମିଣୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଲି କହିବ? ସତ କଥାଟା କହିବ ନା କଣ? କହୁନ ତୁମେ ତାକୁ ମାରିଲ କାହିଁ? କହୁନ ନା ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଯିବି? ସେ କିଏ? ଦେଖୁନା ଭାର ଯାହା ଇଏ ଭାରର ଜିନିଷ ଯାହା ହାତରେ ପଠେଇଛ ସେଇ ଅଣାକୁ ତୁମେ ମାରିଛ। ସେଇଠି ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଭା ଜୟ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷ ସହସ୍ରାୟ କରୁସୁଚି। ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ସେଇ ଜଗଦୀଶଙ୍କ କଥା। ଇଏ ମାୟା ଆଉ କାହାରି ନୁହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାୟା ନଡ଼ି। ତୋ ଦେହ ଛୁଇଁ କହୁଛି ମୁଁ କାହାକୁ ପଠେଇବି? ସେ ଗୀତା ବହିଟା ତାଳପତ୍ର ପୋଥିଟା ଆଣିଲି ଦେଖିବି ଟିକେ। ତାଳପତ୍ର ପୋଥି ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ପୋଥିର ଶୋକ ଉପରେ 3ଟି ଗାର ପଡିଛି ସେଠି ବି ଲାଗିଛି ରକ୍ତର ଛିଟା। ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲା। ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଶୋକ କାଲି ଯୋଉ ଶୋକଟି ପଢିଥିଲି ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗର ସେ ଶୋକଟି ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିଲାନି। ହବ ହେଇପାରେ। আপন দোষ বহত স্বভাব মৃচ্ছামি ধর্ম সম্মূঢ়তেনা শ্রেয়স্যাদি সিতমৃহি জনমে শিষ্যস্তে হংসামি মাম ত্বাম প্রপন্নম নারপণ্যদোষ বহত স্বভাব মৃচ্ছামি ধর্ম সম্মূঢ়তেনা
ଅବୋଧ ମନ ପରିବାର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲି। ଆଜି ତୋ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଲେଖନି ମୁଣ୍ଡରେ କାଟିଦେଲି। ସେ ଲେଖନି ମୁଣ୍ଡଟା ତାଳପତ୍ର ଗତି ଭିତରେ ଆଉ ସୀମିତ ହେଇନାହିଁ। ସେ ତୋ ଦେହକୁ କାଟିଦେଲି। ମତେ କ୍ଷମା ଦେ। ଏହା କହି ଯେ ମୁଣ୍ଡ କିଣିଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ସ୍ୱାମୀ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛ ମଚ୍ଛିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ बोधयन्त परस्परं भयन्त समानृत्य तुष्यन्ति चरन्ति च ସେ ହଟିଆ ସେ କାଳିଆ ଆମ କାଳିଆ ତ ନା ଆଚ୍ଛା ତମେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିଛ ନା ହଁ ଦେଖିଛି କେମିତି ତା ରୂପଟା କହିଲ ନା ଠୁକୁରା ହେଇ ବାଙ୍ଗର ଆଉ ତା ରଙ୍ଗଟା ନା କଳା କିପଣ କଳା ଆଉ କଣ ନା ତା ଦେହରୁ ଟିକେ ସୁଗନ୍ଧ ଆସୁଥିଲା ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂରର ଗନ୍ଧ ଟିକେ ଆସୁଥିଲା ଗୋଟେ ସହକିଆ ପିଲାଟା ଆଉ କଣ ଦେଖିଛ କାନ୍ଧରେ ଭାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇଥିଲ ତୋରାଣି ବିଜେପି ଆମର ଏଇ ବାସନରେ ତୋରାଣି ପିଇ ବୋଲେ ଝାଳ ପୋଛୁଥିଲି ଦେଖିଲି ତା ପିଠିରେ ଦିନେ କାହିଁକି ମାରିଲ ତେବେ ଗୀତା ପଢୁଛୁ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ତେବେ ତ ଗୀତା ପଢୁଛ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଗୀତାରେ ତ ଏହା ଲେଖା ହେଇଛି ସଜ୍ଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ଧନ୍ୟ ତୋ ଜୀବନ ତୁ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲୁ ମୁଁ ଗୀତା ପଢା ମତେ ଶିଖେଇଥିଲି ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଛୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗ ବନ୍ଧୁ परिजने सामन्त नाहि नाहित जगबन्धु परिजने सामन्त नाहि नाहित चौद भुवन भारतारणि चौद भुवन भारतारणि चक्रे छेदन्ति भारत नाहि नाहित जगबन्धु परिजने सामन्त नाहि नाहित এই মন্ত্র উপরে গীতা ও জগন্নাথ সে কথা নেই শেষ দিন কহিকি କ୍ଷୀରି ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ଷୀରି ଖାଇ ନିଜେ ଖାଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି ତେଣୁ